you understand that when you are drawing a phasor diagram, so first we have kept current as reference because it is a series circuit, and since current is reference, first we are going to, we have drawn voltage phasor of resistance that is actually on the current phasor, and then we have considered inductor as pure inductor, and then we have drawn phasor of voltage phasor of inductor. So once both are completed, we have drawn the resultant vector, that is between the resistance and ഇൻഡക്റ്റൻസ് ഫേസറിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ അല്ലേ, ഇതിൻ്റെ എക്സാക്റ്റ് സെൻറ്റർ എന്ന പോലെ നമ്മൾ ഒരു ലൈൻ വരച്ചു. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത്. ആർ സി സർക്യൂട്ടിൻ്റെ കേസിലും നമ്മൾ സെയിം ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത്. സോ ദിസ് ഈസ് എ ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ വി ഹാവ് ടു ഡ്രോ ദ സർക്യൂട്ട്, then you go for phasor diagram, then you do the analysis. Okay, analysis is only this much. I have taught only this much analysis. That is, directly you have to substitute VR is equal to IR, VL is equal to JIXL. In the case of കപ്പാസിറ്ററിന്റെ കേസിൽ നമ്മളൊരു കാര്യം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഓർത്തിരിക്കണം. എന്താണത്? ആരാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്? കപ്പാസിറ്ററിന്റെ കേസിൽ വി സി ഇക്വേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ? മൈനസ് ജെ എക്സ് സി എഴുതാൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ അത് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ, അല്ലേ? മൈനസ് വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ജെ എക്സ് സി. ഓക്കെ, നൗ we will discuss one topic. Okay, we will discuss RL circuit now. RLC circuit. So it is the combination of resistance, inductance, and capacitance. Okay, it is the combination of resistance, inductance, and capacitance. Okay, 1 minute. Let the slide be in the presentation mode. Okay, so this circuit consists of 3 components: resistance, inductance, and capacitance. All are connected in series. So this is called RLC series circuit. So now we are going to analyze what is RLC series circuit. Okay, so they have given everything. Voltage V, that is Vm sin omega t, is applied to this circuit. Then current is flowing. The current is constant for all these 3 components. It is same for all these 3 components. And voltage across capacitor is VR is equal to IR. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച പോലെ തന്നെ VR is equal to IR. VL is equal to JIXL, VC is equal to minus JXC. Okay, so അത് നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, വെൻ വി ആർ അനലൈസിങ് ദിസ് വി ഹാവ് സർട്ടൻ കണ്ടീഷൻസ്. ഇത് അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, എന്തൊക്കെയാണ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ, ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഇൻഡക്ടർ ആൻഡ് കപ്പാസിറ്റർ. Depends on the value of inductance and capacitor. There are 3 cases. There are 3 cases. That is, when XL greater than XC. When XL greater than XC, then we have VL greater than VC. That means inductive reactance is greater than capacitive reactance. Inductive reactance is greater than capacitive reactance. That means that circuit, the total behavior of the circuit is inductance. Okay, there are resistor, there is inductor, there are capacitor. Okay, or there is a resistor, there is a capacitor, there is an inductor. Okay, resistor ഉണ്ട്, capacitor ഉണ്ട്, inductor ഉണ്ട് ഈ സർക്യൂട്ടിന്. ആൻഡ് നമ്മൾ ഇൻഡക്റ്റൻസിന്റെ റിയാക്ടൻസ് കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്ടൻസിനെക്കാളും കൂടുതലാണ്. ഓക്കെ, ഓൾറെഡി റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ ബിഹേവിയർ അവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഇൻഡക്റ്റൻസിന്റെ ബിഹേവിയർ കപ്പാസിറ്റൻസിന്റെ ബിഹേവിയറിനെക്കാളും കുറച്ച്
ഇൻഡക്ടൻസിന്റെ ബിഹേവിയർ കപ്പാസിറ്റൻസിന്റെ ബിഹേവിയറിനെക്കാളും കുറച്ച് കൂടുതലാണ്. അതായത് ഇൻഡക്ടൻസിന്റെ റിയാക്ടൻസ് കപ്പാസിറ്റൻസിന്റെ റിയാക്ടൻസിനെക്കാളും കൂടുതലാണ്. സോ ടോട്ടൽ സർക്യൂട്ടിന് റെസിസ്റ്റൻസിന്റെയും ഇൻഡക്ടൻസിന്റെയും എഫക്റ്റ് ആണ് ഉണ്ടാവുക. ആ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ? ഇല്ല. ആ ഓക്കെ. നമ്മൾ എത്ര കോമ്പണന്റ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ആർ എൽ സി സീരീസ് സർക്യൂട്ടില്? 3 കോമ്പണന്റ് ഉണ്ട്. റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്, കപ്പാസിറ്റൻസ്. ഓക്കെ. ഇതില് ഈ ഇൻഡക്റ്റൻസും കപ്പാസിറ്റൻസും ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് അല്ലെ? നമുക്കറിയാം ഇൻഡക്റ്റൻസിൽ നമുക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ആരാ ലീഡ് ചെയ്യുന്നത്? വോൾട്ടേജ് അല്ലേ അല്ലെ? കപ്പാസിറ്റൻസിൽ ആരാ ലീഡ് ചെയ്യുന്നത്? കറണ്ട് അല്ലേ? അതെ. അപ്പൊ 2 കോമ്പണന്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്, അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുക. അപ്പോൾ ഇൻഡക്റ്റൻസിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് കപ്പാസിറ്റൻസ്. അത് 2 ക്യാൻസൽ ഈച്ച് അതർ ആണ്. അതായത് ഇപ്പൊ ഞാനൊരു ഇൻഡക്ടർ വെച്ചിട്ട് 90 ഡിഗ്രി ലീഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ഉണ്ടാക്കി അല്ലെ? അതായത് കറണ്ട് ഉണ്ട്, ഇവിടെ വോൾട്ടേജ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് 90 ഡിഗ്രി വോൾട്ടേജ് ലീഡ് ചെയ്യാണ് ഒരു ഇൻഡക്ടർ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ. അതേ സർക്യൂട്ടിലേക്ക് ഞാനൊരു കപ്പാസിറ്റർ കണക്ട് ചെയ്താൽ ഇപ്പം വോൾട്ടേജ് ലീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് 90 ഡിഗ്രി അല്ലെ? ആ വോൾട്ടേജ് അപ്പം കപ്പാസിറ്ററിന്റെ എഫക്റ്റോടുകൂടി ആരാ ലീഡ് ചെയ്യുക? കറണ്ടാണ് ലീഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ആ 2 എഫക്റ്റ് നള്ളിഫൈ ചെയ്തു അല്ലെ? ഓൾറെഡി വോൾട്ടേജ് ലീഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സപ്ലൈ നമ്മൾ കപ്പാസിറ്ററിലേക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ വോൾട്ടേജിനെ മാറ്റി ആ ഒരു ഔട്ട്പുട്ടിനെ എന്തായി? കറണ്ടിനെ ലീഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കും. അപ്പൊ വീണ്ടും എന്തായി? പഴയ പോലെ ലീഡിങ്ങും ലാഗിങ്ങും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറി. ഓക്കെ, ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഇൻഡക്ടർ കൊണ്ടുവരുമ്പം നമുക്ക് ഇതുപോലെയാണ് വരിക. വോൾട്ടേജ് ലീഡ്സ് കറണ്ട്. വെൻ കപ്പാസിറ്റർ ഈസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ്, ഓക്കെ, വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? കറണ്ട് ലീഡ്സ് വോൾട്ടേജ്. ഓക്കെ, സോ വെൻ ബോത്ത് കോമ്പോണൻസ് ആർ കണക്റ്റഡ്, 2 കോമ്പോണന്റ് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിന്റെ എഫക്റ്റ് നള്ളിഫൈ ചെയ്യും. കാരണം എന്താ? ഒന്ന് ലീഡ് ചെയ്യിപ്പിച്ച കോമ്പോണന്റിനെ അടുത്ത കോമ്പോണന്റ് വരുമ്പോൾ ലാഗ് ചെയ്യിപ്പിച്ച്. ഇപ്പം സാധാരണ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ ഇക്വലന്റ് മാത്രമേ അവിടെ ഉണ്ടാവൂ. മനസ്സിലായോ അല്ലെ? അതായത് ഇപ്പൊ എനിക്കൊരാൾ 5 രൂപ തന്നു അല്ലെ? തൊട്ടടുത്ത ആള് എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് 5 രൂപ വാങ്ങി. അപ്പൊ എന്റെ കയ്യിൽ എന്താണുള്ളത്? ഒന്നുമില്ല. ഒരാൾ തന്നു, ഒരാൾ ഞാൻ ബാലൻസ്ഡ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു സർക്യൂട്ടിലെ ഇൻഡക്ടറിന്റെ കൂടെ കപ്പാസിറ്റർ കണക്ട് ചെയ്താൽ ഒരു വോൾട്ടേജിനെ ലീഡ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു, തൊട്ടടുത്ത ആൾ വന്നിട്ട് കറണ്ടിനെ ലീഡ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു അല്ലെ? അതായത് ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞാൽ, ആദ്യം ഇനീഷ്യലി വോൾട്ടേജും കറണ്ടും ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ഉണ്ടായത്, അതായത് ഫേസിലായിരുന്നു ഉണ്ടായത്. സോ ദിസ് ഈസ് കറണ്ട്, ദിസ് ഈസ് വോൾട്ടേജ്. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു കപ്പാസിറ്റർ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ കപ്പാസിറ്ററിൽ എന്ത് ചെയ്തു? കപ്പാസിറ്റർ വോൾട്ടേജിനെ ലീഡ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു. നേരത്തെ രണ്ടും ഒരേ ഫേസിലായിരുന്നു. ഇൻഡക്ടർ കണക്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് ഇൻഡക്ടർ എന്ത് ചെയ്തു? വോൾട്ടേജിനെ ലീഡ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു. തൊട്ടടുത്ത് കപ്പാസിറ്റർ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായി? ഈ കറണ്ടിനെ കപ്പാസിറ്ററും ലീഡ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു. ഇപ്പൊ വീണ്ടും എന്തായി? ഇതിന്റെ മുകളിൽ തന്നെ കറണ്ടും, അതായത് വോൾട്ടേജും കറണ്ടും ഇൻ ഫേസ് ആയി മാറി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇൻഡക്ടറിന് ഓപ്പോസിറ്റൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോമ്പണന്റ് ആണ് കപ്പാസിറ്റൻസ്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് കേസ് പറയുന്നത് ഈ ഇൻഡക്റ്റൻസിന്റെ റിയാക്ടൻസ് കപ്പാസിറ്റൻസിന്റെ റിയാക്ടൻസിനേക്കാളും കൂടുതലാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏത് എഫക്റ്റ് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ? രണ്ടും സെയിം വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു പോകും. പക്ഷെ ഇൻഡക്റ്റൻസിന്റെ വാല്യൂ ആണ് കൂടുതൽ കപ്പാസിറ്റൻസിനെക്കാളും. അപ്പൊ ഏത് എഫക്റ്റ് ആയിരിക്കും ആ സർക്യൂട്ടിൽ ഉണ്ടാവുക? ഇൻഡക്റ്റൻസിന്റെ എഫക്റ്റ് ആണ് ഉണ്ടാവുക. 90 ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിലും വോൾട്ടേജ് ചെറിയൊരു ഡിഗ്രി ലീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. മനസ്സിലായില്ലേ? അതാണ് ഒന്നാമത് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കണ്ടീഷൻ. രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്ടൻസ്. മനസ്സിലായോ? കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്ടൻസിനെക്കാളും കൂടുതലാണ്. അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം ടോട്ടൽ ബിഹേവിയർ ഓഫ് ദ സർക്യൂട്ട് വിൽ ബി കപ്പാസിറ്റീവ്. അപ്പൊ ഏത് എഫക്റ്റ് ആണ് അവിടെ ഉണ്ടാവുക? കപ്പാസിറ്റീവ് എഫക്റ്റ് ആണ് സർക്യൂട്ടിൽ ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, ഇനി ഞാൻ ലാസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ പറയട്ടെ. എക്സ് സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് എൽ. ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്ടൻസും കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്ടൻസും സെയിം ആണ്. അപ്പൊ അവിടെ ഏത് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവുക? രണ്ടും ക്യാൻസൽ ചെയ്തു പോകും അല്ലെ? അപ്പൊ അവിടെ റിയാക്ടൻസേ ഉണ്ടാവില്ല. കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്ടൻസിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് അല്ലെ? അപ്പൊ അത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ അത് ക്യാൻസൽ ആയി പോകും. അപ്പൊ 5 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5 ആണ് ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് ആണെങ്കിൽ 5 ആണ് കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്ടൻസ്. അപ്പൊ രണ്ടും ഓപ്പോസിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് 5 - 5
സീറോ. ആ സർക്യൂട്ടിൽ റിയാക്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവില്ല. ഈ റെസിസ്റ്റർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ആ സർക്യൂട്ടിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് മാത്രമേ ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ. ഓക്കെ, മനസ്സിലായ? യെസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. 3 കേസാണ് നമുക്ക് ഈ സർക്യൂട്ടിൽ അനലൈസ് ചെയ്യാനുള്ളത്. നമ്മുടെ സർക്യൂട്ടിൽ ഇൻ അവർ സർക്യൂട്ട് വി ഹാവ് റെസിസ്റ്റർ, വി ഹാവ് കപ്പാസിറ്റർ, വി ഹാവ് ഇൻഡക്ടർ. So we have two factors depending upon the value of inductor, capacitance and resistance. We have three cases to analyze. Okay, first case is inductive reactance is greater than capacitive reactance. ഓക്കെ, ആ ഒരു ടൈമിൽ നമ്മുടെ സർക്യൂട്ട് എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുക? ഇൻഡക്റ്റൻസ് ആണ് ആ സർക്യൂട്ടിൽ ഉണ്ടാവുക, അതായത് കപ്പാസിറ്റൻസ് അവിടെ ഇല്ല. ഓക്കെ, അതിന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കാം, അതായത് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാം. അതായത് ഈ ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ 5 ഓം റെസിസ്റ്റർ ഉണ്ട്. ഒരു ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസ് ആണ്. 8 ഓം ആണ് ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസ്, 3 ഓം ആണ് കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസ് എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഈ ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? 8 - 3 എടുക്കും. ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആവും അല്ലെ, ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസ് നിന്ന് കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസ് മൈനസ് ആവും. അപ്പോൾ അവിടെ കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസ് ഇല്ല, എന്തേ ഉള്ളൂ? 5 ഓമിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസും ഉണ്ടാവും, 5 ഓമിന്റെ ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസും ഉണ്ടാവും. കാരണം 8 - 3 എന്ന് പറയുന്നത് 5 ആണ്. അപ്പോൾ ആ സർക്യൂട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും. ദർ വിൽ ബി എ റെസിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ദർ ഇസ് ആൻ ഇൻഡക്റ്റൻസ് ഓഫ് റിയാക്റ്റൻസ് 5 ഓം. അപ്പോൾ ആ സർക്യൂട്ടിന്റെ ടോട്ടൽ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡക്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും. രണ്ടാമത്തെ കേസ് എങ്ങനെയാണ്? 5 ഓമിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്, inductive reactance is less than capacitive reactance. Now case is different. 5, 3, 8. That is, inductive reactance is 3, capacitive reactance is 8. Okay, so the total reactance, the capacitive reactance ഉം inductive reactance ഉം ഓപ്പോസിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ടോട്ടൽ റിയാക്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് 5, 0, 3, 5, 0, 5 ആയിരിക്കും. അതായത് 8 - 3, 5. അപ്പോൾ ഈ ടോട്ടൽ കപ്പാസിറ്റൻസിനാണ് വാല്യൂ ഉള്ളത്. ഇൻഡക്റ്റൻസിന്റെ എഫക്റ്റ് നള്ള് ചെയ്തു പോയി, അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലാതായി പോയി. സോ ടോട്ടൽ സർക്യൂട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് കപ്പാസിറ്റീവ് ടൈപ്പിലായിരിക്കും. ലാസ്റ്റിൽ നമുക്കുള്ളത് റെസിസ്റ്റൻസും അസ്യൂം ചെയ്യുക 5 ആണ്, XL = XC ആണ്. അപ്പം കപ്പാസിറ്റൻസിന്റെ റിയാക്റ്റൻസും ഇൻഡക്റ്റൻസിന്റെ റിയാക്റ്റൻസും ഈക്വൽ ആണ്. സോ 5 - 5, 0. അവിടെ കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസും ഇല്ല, ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസും ഇല്ല, അവിടെ റെസിസ്റ്റൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ വി ഹാവ് 3 കണ്ടീഷൻ ടു അനലൈസ്. മനസ്സിലായില്ലേ അത്? ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് എഴുതിയെടുക്ക്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്രയും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതിയെടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് ആലോചിക്കണം എന്തൊക്കെയാണ് എഴുതേണ്ടതെന്ന്. ഈ ഒരു പോർഷൻ എഴുതിയെടുക്കണ്ട. ഏത് പോർഷൻ? ഈ ഞാൻ ഈ ബോക്സിൽ ഇടുന്ന പോർഷൻ എഴുതണ്ട. ബാക്കി ഈ സർക്യൂട്ട് വരച്ചിട്ട് ഈ ഒരു 3 ടേമും ആ ഒരു 3 കേസും കൂടെ ഒന്ന് എഴുതിയെടുക്കും.
കഴിഞ്ഞോ? എഴുതിയില്ല വേഗം. Yes, sir. Okay, now we are going to analyze one by one case. ഓരോ കേസായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അനലൈസ് ചെയ്യുന്നു. ഫസ്റ്റ് കേസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസ്. സോ ശ്രദ്ധിക്കണം, ഞാനിവിടെ ആദ്യം ഫേസർ ഡയഗ്രാം വരക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഫസ്റ്റ് കറണ്ടാണ്. സീരീസ് സർക്യൂട്ട് ആകുമ്പോൾ ആരാണ് റെഫറൻസ് ആക്കി വരക്കേണ്ടത്? കറണ്ട് തന്നെയാണ് റെഫറൻസ് വരക്കേണ്ടത്, അല്ലേ? നിങ്ങളും കൂടെ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അടുത്ത് വരയ്ക്കും. ഓക്കെ, കറണ്ടിനെ നമ്മൾ റെഫറൻസ് ആക്കി വരച്ചു. ഐ ഈസ് അവർ റെഫറൻസ്. ഇനി നമ്മൾ ഓരോ കോമ്പണന്റ് എടുക്കുകയാണ്. റെസിസ്റ്റൻസ്, ഇൻഡക്റ്റൻസ്, കപ്പാസിറ്റൻസ്. എങ്ങനെയാ വരക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ വോൾട്ടേജ് ഫേസർ എങ്ങനെയാ വരക്കേണ്ടത്? ഫേസിൽ, സെയിം ഫേസിലാണ്. സെയിം ഫേസിൽ റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ കറണ്ടിന്റെ ഫേസിന്റെ മുകളിൽ തന്നെയാണ് വി ആറും നമുക്ക് വരക്കേണ്ടത്. ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് ഇൻഡക്റ്റൻസിന്റെ വോൾട്ടേജ് ഫേസർ എവിടെയാ വരക്കേണ്ടത്? ലീഡ് ബൈ 90 ഡിഗ്രി ലീഡ് ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ് വരക്കേണ്ടത്. സോ ദിസ് ഈസ് ഇൻഡക്ടർ ഫേസർ ഓഫ് വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് ഇൻഡക്ടർ. നൗ കപ്പാസിറ്റൻസ് എവിടെയാണ് വരക്കേണ്ടത്? ലാഗ് കറണ്ട് ബൈ 90 degree. So I am drawing that also. So I am writing VR, VL, VC. Okay. ഇനി ഞാൻ പറയാണ്, when XL greater than XC, the total reactance of the circuit is inductive. So what I have to do is, I have to minus this, VL minus VC. So assume that it will come somewhere here. VL ആണ് VC നേക്കാളും greater. So VL minus VC I am drawing here. So this is your value of ഓക്കെ. അങ്ങനെ വാല്യൂ ഓഫ് വി എൽ മൈനസ് വി സി, അതായത് വി എൽ മൈനസ് വി സി എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ, അതായത് വി എല്ലും വി സിയും എന്താണ് പറയുന്നത്? ക്യാൻസൽ ആയി പോവാണ്. അപ്പോൾ ക്യാൻസൽ ആയി പോകുമ്പോൾ വി എൽ ഇവിടെയുണ്ട്, വി എല്ലിന്റെ റിയാക്റ്റൻസ് കൂടുതലാണ്. സോ വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് ഇൻഡക്ടർ എന്ന് പറയുന്നതും കൂടുതലായിരിക്കും. വി സിന്റെ റിയാക്റ്റൻസ് കുറവാണ്, വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് കപ്പാസിറ്ററും കുറവായിരിക്കും. സോ ഇത് രണ്ടും ഓപ്പോസിറ്റ് നാച്ചർ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ വരക്കേണ്ടത്, അതായത് ഈ വി എൽ നിന്ന് വി സി മൈനസ് ചെയ്ത് വോൾട്ടേജ് ഫേസർ വരക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിന്റെ മീനിങ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ ഒരു സർക്യൂട്ടിന് ഇപ്പോൾ കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസ് ഇല്ല, ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇനി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്ത പോലെ ചെയ്താൽ മതി. ഇപ്പൊ രണ്ട് വോൾട്ടേജ് ഫേസറേ ഉള്ളൂ. വൺ ഈസ് വി എൽ മൈനസ് വി സി ആൻഡ് അനദർ വൺ ഈസ് വി ആർ. സോ യു ക്യാൻ ഡ്രോ ദ ഇക്വലന്റ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദിസ്. വി എൽ മൈനസ് വി സിക്കും വി ആറിനും ഇടയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇക്വലന്റ് വരക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. So this is the equivalent vector. ക്ലിയർ ആയില്ലേ? എങ്ങനെയാ വരച്ചത് മനസ്സിലായില്ലേ? Yes sir. ഓക്കെ, നമ്മള്
ഈ രണ്ടെണ്ണം വന്നു, വി എല്ലും വി സിയും വന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വി എല്ലിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് വി സി. അപ്പം വി എൽ മൈനസ് വി സി വരച്ചു. അപ്പൊ ഏതാ ഗ്രേറ്റർ എന്ന് നോക്കണം അല്ലെ, ആ സൈഡിലാണ് വരക്കേണ്ടത്. ഇപ്പൊ വി സി ഗ്രേറ്റർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ താഴോട്ടാണ് വരക്കേണ്ടത്. വി എൽ ഗ്രേറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് വി എൽ മൈനസ് വി സി നമുക്ക് മുകളിൽ വരക്കാൻ പറ്റി. ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക, റിസൾട്ടന്റ് ഇപ്പൊ വി എൽ മൈനസ് വി സിയും വി ആറും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ റിസൾട്ടന്റ് വെക്ടർ ഇതിന്റെ സെന്ററിലോട്ട്. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെയാണ് നമ്മളത് എടുക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഇനി റിസൾട്ടന്റ് വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എഴുതുന്നത് ഇക്വേഷൻ പ്രകാരം എഴുതുമ്പം വി ആർ പ്ലസ് വി എൽ പ്ലസ് വി സി എന്ന് എഴുതണം. ഓക്കെ, റിസൾട്ടന്റ് വെക്ടർ ഇക്വേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ വരയ്ക്കാനുള്ള എളുപ്പത്തിനാണ് എന്ത് ചെയ്തത്, വി എൽ മൈനസ് വി സി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് വരച്ചത്. റിസൾട്ടന്റ് വെക്ടർ അതായത് വി സിയുടെ വാല്യൂ മൈനസിലായതുകൊണ്ട് വെക്ടർ നമ്മൾ സാധാരണ എഴുതുന്ന പോലെ തന്നെ എഴുതിയാൽ മതി. വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ആർ പ്ലസ് വി സി പ്ലസ് വി എൽ. സോ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ദാറ്റ് ഇക്വേഷൻ വി ആർ പ്ലസ് വി എൽ പ്ലസ് വി സി. ഇനി നമ്മൾ ജസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ഇൻറ്റു ആർ ആണ്, വി എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ജെ ഐ എക്സ് എൽ ആണ്, വി സി എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ജെ ഐ എക്സ് സി ആണ്. ക്ലിയർ ആയില്ലേ? ഓക്കെ, ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താന്ന് നിങ്ങൾ പറ. ഇത് സെയിം, ഇനി ബാക്കിയുള്ള നമ്മൾ പഠിച്ച സ്റ്റെപ്പ് ഐ കോമൺ ആയി എടുക്കുക. സോ ഐ ഇസ് കോമൺ, ആർ പ്ലസ് ജെ, സെക്കൻഡ് ടേമിൽ ജെയും കോമൺ ആണ് അല്ലെ, ആർ പ്ലസ് ജെ ഇൻറ്റു എക്സ് എൽ മൈനസ് എക്സ് സി. ജെയും കോമൺ ആയതുകൊണ്ട് ജെ പുറത്തെടുത്തു, എക്സ് എൽ മൈനസ് എക്സ് സി. ഇനി എന്താ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താ, ഈ ഐ ഒഴികെയുള്ള ടേമിനെ എല്ലാം എന്താക്കണം, ഇംപിഡൻസ് ആക്കി ഇടണം അല്ലെ. ഐ ഒഴികെയുള്ള ടേമിനെ എല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇംപിഡൻസ് ആക്കി കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഇംപിഡൻസ്? അപ്പൊ ഈ ഒരു പോർഷൻ ആണ് ഇംപിഡൻസിന്റെ വാല്യൂ അല്ലെ, ആർ പ്ലസ് ജെ എക്സ് എൽ മൈനസ് എക്സ് സി. അതാണ് ആർ എൽ സി സർക്യൂട്ടില്. ക്ലിയർ ആയോ? യെസ് സർ. ഓക്കെ, ഇനി ഫൈനലി മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഇംപിഡൻസ് കാണണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, ജെന്റെ ടേമിനെ ഒരു സിംഗിൾ ടേം ആക്കി എടുക്കുക, ആറിന്റെ ടേമിനെ അടുത്ത സിംഗിൾ ടേം ആക്കി എടുക്കുക. സോ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് എൽ മൈനസ് എക്സ് സി സ്ക്വയർ, അത്രയും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തായി, ഇംപിഡൻസിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡായി. അതേപോലെ തന്നെ ആറിന് പകരം വി ആർ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, എക്സ് എല്ലിന് പകരം വി എൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, എക്സ് സിക്ക് പകരം വി സി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വോൾട്ടേജിന്റെ ഇക്വേഷനുമായി. ഓക്കെ, ഇതൊന്ന് എഴുതിയെടുക്ക്. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത കണ്ടീഷൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ക്ലിയർ ആവും. ഫേസർ ഡയഗ്രം വരക്കുക, ഇക്വേഷൻസ് എഴുതിയെടുക്കുക.
കഴിഞ്ഞോ? കഴിഞ്ഞില്ലേ? Yes, sir. ഓക്കെ. ഇനിയില്ലേ അടുത്ത കേസ്, ഞാൻ അടുത്ത സ്ലൈഡിലുണ്ട്, പക്ഷെ എന്നാലും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നതാണ് എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഇഷ്ടം. അടുത്ത കേസ് എന്തായിരുന്നു? XC greater than XL. ഓക്കെ. വെൻ എക്സ് സി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എക്സ് എൽ. ഓക്കെ. ഫേസർ ഡയഗ്രാം നമുക്ക് വരച്ചു നോക്കാം അല്ലേ. ആദ്യം കറണ്ടിൻ്റെ ഫേസർ വരക്കണം. അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് വരക്കേണ്ടത്? വി ആർ വരക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, അത് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിരുന്നു. വി ആർ വരക്കേണ്ടത്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് വരക്കണം? വി എൽ എവിടെയാണ് വരക്കേണ്ടത്? 90 ഡിഗ്രി ലീഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. പക്ഷെ അതിൻ്റെ ലെങ്ത് കുറച്ച് കുറക്കണം കേട്ടോ. ലെങ്ത് കാരണം ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസ് കുറവായതുകൊണ്ട് വി എല്ലിൻ്റെ ലെങ്ത് കുറച്ച് കുറക്കുക. നേരത്തെ കേസിലും അതേപോലെ ചെയ്യണം. അതായത് വി സിയുടെ ലെങ്ത്, ഇപ്പം ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. വി സിയുടെ ലെങ്ത് വി എല്ലിൻ്റെ ലെങ്തിനേക്കാളും കുറവാണ്. ആൻഡ് വി എൽ മൈനസ് വി സി എന്ന് പറയുന്നത് വി എല്ലിൻ്റെ ലെങ്തിനേക്കാളും കുറവാണ്. ആ ഒരു രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ വരയ്ക്കാൻ. ഓക്കെ, സോ വി എല്ലിൻ്റെ ലെങ്ത് നമ്മളിവിടെ വരച്ചു. സോ ദിസ് ഈസ് വി എൽ. നൗ വി എല്ലിനേക്കാളും കുറച്ച് ലെങ്ത് അധികമായിരിക്കണം വി സി അല്ലേ. ഓക്കെ. ഇപ്പൊ ആ സർക്യൂട്ടിന് ഏത് എഫക്റ്റാണ് ഉണ്ടാവുക? കപ്പാസിറ്റീവ് എഫക്റ്റ് ആണോ ഇൻഡക്റ്റീവ് എഫക്റ്റ് ആണോ ഉണ്ടാവുക? ഓക്കെ. സോ നമ്മൾ എവിടെ പ്ലോട്ട് ചെയ്യണം? എവിടെയാണ്? താഴെ നമ്മൾ എന്ത് വരക്കണം? വി സി മൈനസ് വി എൽ നമ്മൾ വരക്കണം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? റിസൾട്ടന്റ് വെക്ടർ വരക്കണം അല്ലേ. റിസൾട്ടന്റ് വെക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാണ് റിസൾട്ടന്റ് വെക്ടർ. ഓക്കെ, റിസൾട്ടന്റ് വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് കറക്റ്റായി വരച്ചിട്ടുണ്ട്. റിസൾട്ടന്റ് വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. സോ അടുത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? വെക്ടർ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു, ഓക്കെ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ഇടത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഡയഗ്രാം. ഇത് സെയിം അല്ലേ അല്ലേ? നമുക്ക് കിട്ടിയ ഡയഗ്രാം ഈ ഡയഗ്രാം സെയിം അല്ലേ? ഓക്കെ. നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയ പോലെ തന്നെ ഈ ഫോർമുല എഴുതി. വെക്ടർ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ആർ പ്ലസ് വി എൽ പ്ലസ് വി സി. സോ ഹിയർ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ആർ പ്ലസ് എന്താ വേണ്ടത്? ജെ ഐ എക്സ് എൽ. അവിടെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. എന്താ പ്രശ്നം? ഓക്കെ, പ്ലസ് അല്ല എഴുതേണ്ടത്. ഏതാ എഴുതേണ്ടത്? ഒരു മിനിറ്റ്, നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആവാൻ വേണ്ടി. വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ആർ മൈനസ് ഓഫ് ജെ ഐ എക്സ് സി പ്ലസ് ജെ ഐ എക്സ് എൽ അല്ലേ. ഇത് രണ്ടും കൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? മൈനസ് ജെ ഐ എക്സ് സിന്ന് ഇത് ആഡ് ചെയ്യുന്നു. രണ്ടിനും ഡിഫറൻസ് ആണല്ലോ വരിക അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്യുന്നു. ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ടോട്ടൽ കപ്പാസിറ്റീവ് എഫക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അത് ഐ ആർന്ന് മൈനസ് ചെയ്യുന്നു. നൗ ദ ഇക്വേഷൻ ബിക്കം ഐ ഇൻറ്റു മൈനസും മൈനസും പ്ലസ് ആവും. സോ ഐ ഇൻറ്റു ആർ പ്ലസ് ജെ ഇൻറ്റു എക്സ് സി മൈനസ് എക്സ് എൽ. മനസ്സിലായോ? ഒന്നുകൂടി പറയോ? ഓക്കെ. ഐ ആർ നമ്മൾ അവിടെ ആസ് യൂഷ്വൽ വി ആർ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. ഐ ആർ അവിടെ മൈനസ് വന്നേ. ഐ ആർ മൈനസ് എങ്ങനെ വന്നത്? ഐ ആർ മൈനസ് അല്ലേ. അതായത് നമുക്കിപ്പം എക്സ് സി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എക്സ് എൽ ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ആ സർക്യൂട്ടിന് ഏത് എഫക്റ്റാണ് ഉള്ളത്? കപ്പാസിറ്റീവ് എഫക്റ്റാണ് ഉള്ളത്.
മനസ്സിലായോ? എക്സ് സി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എക്സ് എൽ ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന കേസ്. എക്സ് സി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എക്സ് എൽ. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഈ സർക്യൂട്ടിന് എക്സ് എൽ കുറവായതുകൊണ്ട് കപ്പാസിറ്റീവ് എഫക്റ്റാ ഉള്ളത്. കറക്റ്റ് അല്ലേ? ഇല്ല, മനസ്സിലായിട്ടില്ല. അതായത് നമുക്ക് രണ്ട് ഫോർമുല ഉള്ളത്, ജെ ഐ എക്സ് സി അത് കപ്പാസിറ്റൻസിൻ്റെയും പ്ലസ് ജെ ഐ എക്സ് എൽ. രണ്ടിൻ്റെ പൊളാരിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ മതി. ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഓപ്പോസിറ്റ് ആണെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു അല്ലേ? കപ്പാസിറ്റൻസിൻ്റെ ഇൻഡക്റ്റൻസിൻ്റെ പൊളാരിറ്റി ഇപ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയി. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഇത് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത്. രണ്ടും ഓപ്പോസിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം അല്ലേ? മൈനസ് ജെ ഐ എക്സ് സി പ്ലസ് ജെ ഐ എക്സ് എൽ. കറക്റ്റ് അല്ലേ? ഇത് കണ്ടാൽ എന്തായി? ഡിഫറൻസ് ആയി. അത് മനസ്സിലായില്ല സാർ. കപ്പാസിറ്ററിന് എങ്ങനെ മൈനസ് വന്നേ? അതല്ല നമ്മൾ ഇത്രയും ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത്. ഇവിടെ എഴുതുമ്പോഴേ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്ടൻസിന് മൈനസ് അല്ലേ? എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് മൈനസ് സൈഡിലേക്കാണ് പോകുന്നത്, വോൾട്ടേജ് ലാഗ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട്. മനസ്സിലായോ? വോൾട്ടേജ് ലാഗ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് മൈനസ് സൈനാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തത്. ഇമാജിനറി ആക്സിസിൽ മൈനസ് അല്ലേ വരുന്നത് അല്ലേ? ഈ വെക്ടർ വരക്കുന്ന സമയത്ത് ഇമാജിനറി ആക്സിസിൽ മൈനസ് അല്ലേ വന്നത്? മൈനസ് സൈഡിലേക്കാണ് പോയത്, പോസിറ്റീവ് സൈഡിലേക്കല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് കപ്പാസിറ്റൻസിന്റെ എഫക്റ്റ് മൈനസ് വന്നത്. സോ ആ ഫോർമുല നമ്മൾ എഴുതി ഇവിടെ അല്ലേ? വി സി എന്ന് പറയുന്ന ഫോർമുല ഇവിടെ എഴുതി, വി എൽ എന്ന് പറയുന്ന ഫോർമുല നമ്മൾ ഇവിടെയും എഴുതി. നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്താ? വി സി മൈനസ് വി എൽ ആണ്. അതായത് ഇതിന്റെ ഡിഫറൻസ് ആണ് വരുന്നത്. എങ്ങനെ? കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്ടൻസും ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്ടൻസും ക്യാൻസൽ ആവുക ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് എന്താ? ഇതിൻ്റെ അകത്ത് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതിന്റെ എഫക്റ്റ് മൈനസ് ആയി പോകുന്നത്. മൈനസ് ജെ ഐ എക്സ് സി പ്ലസ് ജെ ഐ എക്സ് എൽ നമ്മൾ എടുക്കുക. അപ്പൊ അത്ര എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ടോട്ടൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ റിയാക്ടൻസ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. കപ്പാസിറ്റീവ് ഇൻഡക്ടൻസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തെന്നുള്ള ടോട്ടൽ റിയാക്ടൻസ്. ഇത് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? കപ്പാസിറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ ഈ കണ്ടീഷൻ പഠിച്ചതല്ലേ? എക്സ് സി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എക്സ് എൽ ആണെങ്കിൽ കപ്പാസിറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് ബിഹേവ് ചെയ്യുക. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മൈനസ് സൈൻ ഇവിടെ ഇട്ടത്, കപ്പാസിറ്റീവ് ആയിട്ട്. കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഇനി ഡൗട്ട് ഉണ്ട്? ഹലോ ക്ലിയർ ആയിട്ടില്ല? ഇത് ക്ലിയർ ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞുതരാം. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ തൽക്കാലം ഈ സമയം കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുക, ഇവിടെ നമ്മൾ എക്സ് എൽ മൈനസ് എക്സ് സി എന്ന് എടുത്ത പോലെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് കൂടുമ്പോൾ എക്സ് സി മൈനസ് എക്സ് എൽ എടുക്കണം. അത്രേ ഉള്ളൂ സംഭവം. മനസ്സിലായോ? അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ എക്സ് എൽ മൈനസ് എക്സ് സി എന്ന് എടുത്ത്, അതേപോലെ തന്നെ കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് കൂടുതലുമ്പോൾ എക്സ് സി മൈനസ് എക്സ് എൽ എന്ന് എടുക്കുക. അത്രയും വിചാരിച്ചാൽ മതി. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ സ്റ്റെപ്പ് ഒന്നും ഇവിടെ എഴുതാൻ. കണ്ടോ? ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് സി മൈനസ് എക്സ് എൽ. അതേപോലെ തന്നെയാണ് അവിടെയും എഴുതേണ്ടത്. ഓക്കെ, ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട, നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇപ്പം അറ്റൻഡൻസ് നോക്കട്ടെ. 21 പേര്, അതായത് 2 പേര് ആബ്സെന്റ് ആണ്. എനിക്ക് അറ്റൻഡൻസ് എടുക്കട്ടെ, എന്നിട്ട് വിടാം. ഓക്കെ, അഭിനന്ദ് പ്രസന്റ് സാർ. അഭിനന്ദ് എൻ പി പ്രസന്റ് സാർ.